تو اب آگے چلتے ہیں. اگلے ہمارے جو مہمان اعزاز ہیں، بوجھ احساس پارسائی کا جتنا ہلکا ہو اتنا بھاری ہے. پاکستان میں طالب علمی کے زمانہ میں ریڈیو پاکستان کراچی پر بزم طلبہ میں حصہ لیا اور اپنی کالج کی نمائندگی نہایت خوبصورت طریقے سے کی اور اس پر اول انعام کے حقدار ٹھہرے. اور یہاں پہ کینیڈا میں ٹی وی ون ایک پروگرام ہے، چینل ہے، جس پر وہ ڈراموں میں بھی حصہ لیتے رہے. اور مرزا غالب کے موضوع پر ایک بہت ہی خوبصورت سٹیج ڈرامہ منعقد ہوا تھا. اس میں انہوں نے نہایت شاندار پرفارمنس ایکٹنگ کے طور پر کی. اور ایک اور بات جو مجھے کل ہی معلوم ہوئی کہ عمر شریف مرحوم جس اکیڈمی میں زیر تربیت تھے، وہ ناظم آباد کی ایک اکیڈمی تھی، اسی اکیڈمی میں ان کے ساتھ یہ پروڈیوس کرتے رہے. وہاں پر بھی ان کے یعنی کام کیا انہوں نے. اور زندگی کو بہت ہی قریب سے محسوس کرنے والے شاعر اور نازک جذبات والے آرٹسٹ کا یہ شعر میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. تو گزارش ہے سلمان اطہر صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. سلمان اطہر صاحب. السلام علیکم حاضرین محفل. بہت بہت شکریہ حمیدی صاحب تفصیلی تعارف کروانے کا، وہ کہ میں اس لائق نہیں، لیکن آپ کی محبت ہے. جناب ظاہر شمسی صاحب، محترم منیف اشرف صاحب، جناب حمیدی صاحب، بشارت ریحان، اور جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، شعراء اور شاعرہ، سب کو میرا سلام محبت. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ منیف صاحب اس وقت ناتوانی کا شکار لگ رہے ہیں، اللہ میاں ان کی صحت کو برقرار رکھے. میری دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ. تو میں آغاز کروں گا. ابھی میں سن رہا تھا کہ تقریباً ہر دوسرے صاحب سخن کو بلاتے وقت حمیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی کتابوں کے مالک ہیں، اتنے دیوان ہیں، اتنے صاحب دیوان ہیں. تو میں اپنی کمائیگی کو محسوس کر رہا تھا، اور جس کا اظہار میں نے اپنے ایک 4 مصروں میں بھی کیا ہے، وہ میں پہلے سنائی دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے اشعار کی طرف آؤں. کبھی کسی وقت میں نے کہا تھا، کیا کہوں گردش حالات نے مجبور کیا، کیا کہوں گردش حالات نے مجبور کیا، ایسے ماحول میں ممکن نہیں آگے بڑھنا، مجھ سے وابستہ نہ رکھنا کوئی امید میاں، فیس بک ہی میرا دیوان سمجھ کر پڑھنا. جی، تو پہلے ایک غزل کے چند اشعار اور اس کے بعد ایک مختصر سی غزل سنا کر اجازت چاہوں گا آپ سے. عرض کیا ہے کہ کوئی بھی منزل خوش فہمی آزمائے بغیر، کوئی بھی منزل خوش فہمی آزمائے بغیر، تیرے قریب سے گزرے تجھے بتائے بغیر. بہت اچھا. قریب سے گزرے تجھے بتائے بغیر، کوئی بھی منزل خوش فہمی آزمائے بغیر، تیرے قریب سے گزرے تجھے بتائے بغیر. شکریہ. اور یہ شعر سنیے کہ حریم جاں کے اندھیروں سے بھاگنے کے لیے، حریم جاں کے اندھیروں سے بھاگنے کے لیے، یہ روشنی کہاں پاؤں گا دل جلائے بغیر. بہت خوب. حریم جاں کے اندھیروں سے بھاگنے کے لیے، یہ روشنی کہاں پاؤں گا دل جلائے بغیر. اور نصیب اپنا کوئی صبح کا ستارہ ہے، نصیب اپنا کوئی صبح کا ستارہ ہے،
جو بجھ گیا ہو سر شام جھلملائے بغیر. جھلملائے بغیر. واہ اچھا جو بجھ گیا ہے سر شام. واہ واہ. نصیب اپنا کوئی صبح کا ستارہ ہے جو بجھ گیا ہو سر شام جھلملائے بغیر. واہ واہ. یہ شعر سنیے کہ اکیلے وعدہ فردا کے دکھ سنبھالنے ہیں. اکیلے وعدہ فردا کے دکھ سنبھالنے ہیں. تمہارے بعد کوئی بھی قسم اٹھائے بغیر. واہ واہ. کوئی بھی قسم اٹھائے بغیر. پس منظر یہ ہے کہ ابھی میرے 19 جون کو میری شریک حیات اس دنیا سے جا چکی ہیں، رخصت ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین آمین. قبر جمیل دے. آمین ثم آمین. تمام چاہنے والوں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ منیف. آمین آمین. اکیلے وعدہ فردا کے دکھ سنبھالنے ہیں. تمہارے بعد کوئی بھی قسم اٹھائے بغیر. اور یہ شعر سنیے کہ کسی نے ہم سے محبت کا فلسفہ پوچھا. کسی نے ہم سے محبت کا فلسفہ پوچھا. ہم سے محبت کا فلسفہ پوچھا. تمہارا نام لیا اور کچھ بتائے بغیر. واہ واہ واہ. کسی نے ہم سے محبت کا فلسفہ پوچھا. تمہارا نام لیا اور کچھ بتائے بغیر. اور کچھ بتائے بغیر. واہ واہ. اور یہ آخری شعر اس غزل کا سن لیجئے کہ اگرچہ طرز سخن اس کا جارحانہ تھا. اگرچہ طرز سخن اس کا جارحانہ تھا. اگرچہ طرز سخن اس کا جارحانہ تھا. ہمیں نے بات بدل دی برا منائے. اگرچہ طرز سخن اس کا جارحانہ تھا. ہمیں نے بات بدل دی برا منائے بغیر. اور اب ایک مختصر غزل اور ہے اور اس کے اشعار ہیں کچھ، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. ارشاد عرض کیا ہے کہ اس دل سے اضطراب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. اس دل سے اضطراب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. ایک یاد بازیاب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. اس دل سے اضطراب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. ایک یاد بازیاب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. اور کچھ چاہیے تھا گویا بہلنے کا بہانہ. کچھ چاہیے تھا گویا بہلنے کا بہانہ. کیا کہنا. کچھ چاہیے تھا گویا بہلنے کا بہانہ. ہم سے غم سے دل بیتاب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. غم سے دل بیتاب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. اور گزرے ہیں کئی سامنے سے حادثے لیکن. گزرے ہیں کئی سامنے سے حادثے لیکن آنکھوں سے کسی خواب کا رشتہ نہیں. گزرے ہیں، شکریہ بہت بہت. گزرے ہیں کئی سامنے سے حادثے لیکن آنکھوں سے کسی خواب کا رشتہ نہیں ٹوٹا. اور یہ شعر میں آپ احباب کی نظر کرتا ہوں کہ اس دل میں ہما وقت کمی رہتی ہے محفل. اس دل میں ہما وقت جمی رہتی ہے محفل. مجھ سے میرے احباب کا رشتہ نہیں. بہت خوب. اس دل میں ہما وقت
जमी रहती है महफिल, मुझ से मेरे अहबाब का रिश्ता नहीं टूटा, नहीं टूटा। वाह जी वाह। मुझसे मेरे अहबाब का रिश्ता नहीं टूटा। ये शेर सुनिए कि रखा है बुजुर्गों की रिवायात को जिंदा, क्या कहने, वाह। रखा है बुजुर्गों की रवायात को जिंदा, खुद से अदब आदाब का रिश्ता नहीं रिश्ता नहीं, बहुत अच्छा शेर। रखा है बुजुर्गों की रिवायात को जिंदा, खुद से अदब आदाब का रिश्ता नहीं टूटा। और ये तर्ज मरासिम है ज़रूरत का तकाजा, ये तर्ज मरासिम है ज़रूरत का तकाजा, मुफलिस से जो ज़रियाब का रिश्ता नहीं टूटा, रिश्ता नहीं टूटा। ये तर्ज मरासिम है ज़रूरत का तकाजा, मुफलिस से जो ज़रियाब का रिश्ता, मुफलिस से जो ज़रियाब का रिश्ता नहीं टूटा। अरे मख्तार्ज है कि ये खाके बदन ही न बिखर जाए किसी रोज, ये खाके बदन ही न बिखर जाए, खाके बदन ही न बिखर जाए किसी रोज, इस खौफ से ईजाब का रिश्ता नहीं। बहुत अच्छा शेर। ये खाके बदन ही न बिखर जाए किसी रोज, इस खौफ से ईजाब का रिश्ता नहीं टूटा। मक्ता सुन लीजिए कि है सर बफलक जुस्तुजुए असल भी लेकिन, फरमाइएगा क्या मिसरा, कि है सर बफलक जुस्तुजुए असल भी लेकिन, पेशानी से मेहराब का रिश्ता नहीं टूटा। पेशानी से मेहराब का रिश्ता नहीं। है सर बफलक बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। भी लेकिन पेशानी से मेहराब का रिश्ता नहीं टूटा, इस दिल से इस्तिराब का रिश्ता नहीं टूटा। बहुत खूब, वाह वाह वाह। याद बाजी आपका रिश्ता नहीं टूटा। आपके बहुत खूबसूरत कलाम है फर साहब, बहुत उम्दा ख्यालात, बहुत अच्छी शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अतर साहब, आप तशरीफ लाए और महफिल को रौनक बख्शी। बहुत उम्दा कलाम और खूबसूरत अंदाज सलमान भाई, बहुत खुशकिस्मती है आप लोगों के दरमियान। सुना हुआ था, चलो आप हमारी मुलाकात होगी आज देखने में। ये भी जूम का फायदा है। अब ये इनकी मोहब्बतें हैं जी, अक्सर ये नहीं आते, इनकी मोहब्बतें हैं कि ये तशरीफ लाए। बहुत नवाजिश। अब हमारे मेहमान खुसूसी, सारे मेहमान जैसे मैंने अर्ज किया था सारे खुसूसी हैं, लेकिन ये मुशायरे की गरज से ये रवायत है तो मेहमान रातब को मद्देनजर रखना होता है। शुरू हो रहे हैं। तो हमारे दरमियान एक ऐसे शायर मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी यूनिकनेस है उनमें जो मेरे इल्म में तो नहीं, शायद किसी और के इल्म में हो कि किसी और लिखने वाले ने हर मुशायरे में जब भी वो तशरीफ ले जाते हैं तो हर दफा वो नया कलाम पढ़ते हैं। ये एक यूनिकनेस है उनके कलाम में। माफ कीजिएगा, ये एक ऐसी इनफरादी खासियत है कि जो मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसी और शायर में भी हो। 40 साल से जायद अरसा हो गया इनको शायरी करते हुए, और उनकी कुल्लियात माशाल्लाह 1200 सफ़े की कुल्लियात है, जिसकी के तकरीब रूनुमाई आर्ट्स काउंसिल कराची में हुई, और वहां पर बहुत से मुबस्सरीन ने, बहुत से जो माहिरीन हैं, उन्होंने उस पे तबसरे लिखे, और एक बाकमाल और कादरुल कलाम शायर हैं। और उनको घर से शायरी की तरबियत इस तरह मिली कि उनके वालिद मोहतरम और उनके परदादा, उनके दादा और परदादा वो भी शेर कहते थे। तो इस तरीके से एक घर का उनको ऐसा माहौल मिला, एक गोया के घर में ही स्कूल बन गया। तो उन्होंने छोटी उम्र में एक बहुत खूबसूरत मिसरा जब कहा तो फिर
تیرے خیال کی دنیا سجا رہا ہوں میں. یہ بہت خوبصورت مصرع ہے. چھوٹی عمر میں کہا تو پھر ان کو اجازت ملی ان کے جو ایلڈرز کی طرف سے کہ اب آپ مشاعرے پڑھ سکتے ہیں. تو اب میں طوالت کے خوف سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو دعوت کلام ہے محترم سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب. تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. بہت شکریہ، بڑی عنایت، کرم نوازش. اور جناب شمسی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. حضور والا بسم اللہ کیجئے. ہم تو کتنی دیر سے جو ہے راہ میں بیٹھے تھے کہ آپ کا کلام سنیں. جی زاہد بھائی، یہ چند اشعار تازہ بتازہ جو ابھی کل ہی مکمل ہوئی تھی غزل، تو اس کے چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ فرمائیے گا کہ مطلب ہے کہ امید نور کو مت چھوڑ دینا شب بسر ہو کر. امید نور کو مت چھوڑ دینا شب بسر ہو کر، رہے گی جلد ہی تم دیکھ لینا اب سحر ہو کر. رہے گی جلد ہی تم دیکھ لینا اب سحر ہو کر. اور دیکھیے کہ بیوم حشر کیا بتلاؤں، بیوم حشر کیا بتلاؤں اس کا حشر کیا ہوگا. بیوم حشر کیا بتلاؤں اس کا حشر کیا ہوگا. خدائی کا جو دعوے دار ہے احمق بشر ہو کر. خدائی کا جو دعوے دار ہے احمق بشر ہو کر. اور کہاں رہ پاؤ گے سایہ دیے بن دھوپ والوں کو. کہاں رہ پاؤ گے، کہاں رہ پاؤ گے سایہ دیے بن دھوپ والوں کو. کبھی دیکھا جو اپنی ذات کو تم نے شجر ہو کر. کبھی دیکھا جو تم نے، کبھی دیکھا جو اپنی ذات کو تم نے شجر ہو کر. اور شاید دیکھیے کہ تمہاری آنکھ سے جو رنگ پوشیدہ ہے کھل جائیں. تمہاری آنکھ سے جو رنگ پوشیدہ ہے کھل جائیں. اگر تصویر کو دیکھو مخالف کی نظر ہو کر. اگر تصویر کو دیکھو مخالف کی نظر ہو کر. اور دیکھیں تو پھر اسے دیکھیں تو پھر اپنی بساط حوصلہ کو دھیان میں رکھو. تو پھر اپنی بساط حوصلہ کو دھیان میں رکھو. اگر پانی سے ڈر جاتے ہو تم اکثر شرر ہو کر. کیا کہنے، بہت خوب بھائی، واہ واہ واہ. اور سر مقطع شعر ہے کہ اگر الزام مارے آستی چاہو نہ لگ پائے. اگر الزام مارے آستی چاہو نہ لگ پائے تو بس احباب کو دکھلاؤ یارو بے ضرر ہو کر. منیف بھائی بہت عمدہ، بہت عمدہ. اگر الزام مارے آستی چاہو نہ لگ پائے تو پھر تو بس احباب کو دکھلاؤ یارو بے ضرر ہو کر. اور مقطع کی زحمت دے رہا ہوں کہ اگر اشر تمہارا عشق سچا ہے تو پھر خود کو. اگر اشر تمہارا عشق سچا ہے تو پھر خود کو محبت کے سمندر میں ڈبو دو بے خطر ہو کر. محبت کے سمندر میں ڈبو دو بے خطر ہو کر. اور ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھ لیجئے کہ درد تقسیم کے امکان سے بچا رکھا ہے. کیا کہنے، درد تقسیم کے امکان سے بچا رکھا ہے. اپنا سرمایہ کل دل میں چھپا رکھا ہے. اپنا سرمایہ کل دل میں چھپا رکھا ہے. اور یہ دیکھیے زاہد بھائی کہ دل کو میرے دل ویرا تو نہ کہیے صاحب. دل کو میرے دل ویرا تو نہ کہیے صاحب. میں نے تو درد کا ایک شہر بسا رکھا ہے. منیف بھائی کیا بات، بہت کا ایک شہر بسا رکھا ہے. سبحان اللہ. اور بھولنا چاہوں تو کچھ اور الجھ جاتا ہوں. ارے
भूलना चाहूं तो कुछ और उलझ जाता हूँ, उसने यादों का अजब जाल बिछा रखा। और देखिए कि ताकि दुनिया तेरी आहट का न पा जाए सराग, ताकि दुनिया तेरी आहट का न पा जाए सुराग, नाम आहट का तेरी बादे सबा रखा है। आहट का तेरी बादे सबा रखा है। बहुत खूब। और ये देखिए शेर शायद किसी काबिल हो और कबूल हो जाए कि शामिले ज़ादे सफर रखते तो आसान था सफर, शामिले ज़ादे सफर रखते तो आसान था सफर, रात का साथ है और घर में दिया रखा है। शामिले ज़ादे सफर रखते तो आसान था सफर, रात का साथ है और घर में दिया रखा है। अपने ताकों में सजा रखा है ना। जी जी जी। अरे और देखिए कि शेर देखिए कि क्या बुझा पाएगी तो मेरी मोहब्बत का चिराग, क्या बुझा पाएगी तू मेरी मोहब्बत का चिराग, ऐ हवा देख तेरी इज्जत पे जला रखा है। क्या खूब है, दोबारा क्या खूबसूरत शेर। क्या बुझा पाएगी तू मेरी मोहब्बत का चिराग, पूरा अदा कीजिए, मुकम्मल शेर। ऐ हवा देख तेरी इज्जत पे जला रखा है। क्या कहने जी। और सरे मक्ता शेर है जाहिद भाई के बेवफा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जाहिद शमशी साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा शख्सियत के हामिल हैं और मैं उनके सामने अशार पढ़ रहा हूँ। और ये मेरी गुस्ताखी है, लेकिन बस देखिए सरे मक्ता शेर देखिए जाहिद भाई के बेवफा कैसे कहूँ बस के सरे, बेवफा कैसे कहूँ मैं के सरे बज़्म अभी, बेवफा कैसे कहूँ मैं के सरे बज़्म अभी, कल ही तो नाम तेरा रश के वफा रखा, कल ही तो नाम तेरा रश के वफा रखा है। दोबारा बेवफा कैसे कहूँ मैं के सरे बज़्म अभी, कल ही तो नाम तेरा रश के वफा रखा है। और मक्ता देख लीजिए कि कोई मुंसिफ नजर आए तो मैं पूछूं अशर, कोई मुंसिफ नजर आए तो मैं पूछूं अशर, क्यों मेरे शहर को मक्तल सा बना रखा है। कोई मुंसिफ नजर आए तो मैं पूछूं अशर, क्यों मेरे शहर को मक्तल सा बना रखा है। और अगर इजाजत हो तो मैं चंद अशार एक जी जरूर पढ़िए। हम हमातन गोश हैं, पूरे इनामात से सुन रहे हैं आपकी शायरी को, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एक मतला देखिएगा जाहिद शमशी साहब के, जी हमीदी साहब। जी सर, इरशाद। जनाब पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं मुनीफ भाई। जी अर्ज कर रहा हूँ, मतलब देखिए कि तेरी यादों के सारे जख्म भरना चाहता है, तेरी यादों के सारे जख्म भरना चाहता है, मेरे हाथों से शायद वक्त मरना चाहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मेरी यादों के सारे जख्म भरना चाहता है, मेरे हाथों से शायद वक्त मरना चाहता है। और तबीयत कुछ गजल कहने पर मायल हो रही है, तबीयत कुछ गजल कहने पर मायल हो रही है, मेरे दिल पर तेरा पैकर उतरना चाहता है। बहुत अच्छी शायरी। तबीयत कुछ गजल कहने पर मायल हो रही है, मेरे दिल पर तेरा पैकर उतरना चाहता है। और शेर देखिए कि न जंजीरें हैं ढीली और न दीवारों में रोजन, न जंजीरें हैं ढीली और न दीवारों में रोजन, वो फिर भी बालों पर मेरे कतरना चाहता है, फिर भी बालों पर मेरे कतरना चाहता है। और शेर देखे कि उम्मीदों का दिया ही है हवा की जद पे, या फिर उम्मीदों का दिया ही है हवा की जद पे, या फिर उदुए बदगुमा मेरा बिखरना चाहता है। और उधर अमवाज तूफानी डुबोने पर मुसिर है, उधर
उधर अम्वाज तूफानी डिबोने पर मुसिर है, इधर जिद्दी शनावर है उभरना चाहता है। जिद्दी शनावर, क्या कहना, वाह इधर जिद्दी शनावर है उभरना चाहता है। उभरना चाहता है। शेर अर्ज किया कि जरा ठहरो तुम्हारे अक्स के काबिल तो हो ले, वाह वाह वाह, जरा ठहरो तुम्हारे अक्स के काबिल तो हो ले, दिले आई न जी भर के संवरना चाहता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, आई न जी भर के संवरना चाहता है। और मख्तार किया कि रहे मंजिल अगर अशर, रहे मंजिल, देखिएगा शेर के, रहे मंजिल अगर अशर यही होती न उसकी, रहे मंजिल अगर अशर यही होती न उसकी, तो आखिर क्यों तेरे दिल से गुजरना चाहता है। रहे मंजिल अगर अशर यही होती न उसकी, तो आखिर क्यों तेरे दिल से गुजरना चाहता है, और तेरी यादों के सारे जख्म भरना चाहता है, तेरे हाथों से शायद वक्त मरना चाहता है। बहुत करम, बड़ी इनायत और बहुत अच्छी शायरी, आपकी समाअतों का तहे दिल से मशकूर। अशर भाई बहुत लुत्फ आया, है कि हम आपको सुन रहे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत महफिल को गरमा दिया मोहतरम मुनीफ अशर साहब ने। बहुत ही खूबसूरत शायरी। देवबंद में है इस वक्त हमारी महफिल, ये असातिज़ा में है हमारे जी, क्यों ना फिर बिल्कुल सही कहा आपने। चले हम आगे चलते हैं। नवाजिश, बड़ी करम नवाजी। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लौ ऐसे आजमाती हूँ। इनके 7 किताबें हैं मजमुआ कलाम, जो कि बेहद मकबूल हैं। जुगनू, तितली, फूल और तारे, हर्फ रक्सा, रक्स निसियां, रक्स आगही, रक्स खुशबू, रक्स खामोशी और रक्स शायरी। और आप पाकिस्तान के एक अजीम खानवादे की चश्मो चराग हैं। आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ाती मौलज और दोस्त भी थे। आपकी वालदा भी शायरा थीं, बहुत सी तंजीमों से वाबस्ता हैं और समाजी खिदमात के हवाले से उनकी सरपरस्ती कर रही हैं। मैं तवालत के खौफ से उनका नाम नहीं लूँगा। आपकी वजह शोहरत शायरी के अलावा मुसव्वरी भी है, और मुसव्वरी की तालीम आपने आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्वरा एना मोनिका के प्राइवेट स्कूल में हासिल की, और फिर अमेरिका से भी ग्रेजुएशन की। शायरी आपको तोहफे में मिली है। मैं दावत कलाम देता हूँ और बहुत ममनून हूँ आपका। हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहिबा तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खुश हूँ मैं, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। It's an honor for me to sit here and listen to all the poets, and I am so grateful to you to invite me over कि मैं अपना कलाम भी पेश करूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से दूर दूर से सब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और मैं सदर साहब की इजाज़त से एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। जी, इरशाद कीजिए, अता करें। आपकी इजाज़त से मैं पढ़ूँगी। बहुत अच्छा लगा शमसी साहब, आप सदारत कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी इजाज़त। बहुत बहुत, ये मेरी खिदमत गुजारी है जी, ये सदारत क्या है, ये मेरी खिदमत बहुत अच्छा लगता है जी। आप इतने बड़े शायर हैं माशाल्लाह, बहुत आला शायर हैं, नामवर शायर हैं। पूरा आपकी सदारत में शेर पढ़ने के लिए जो मौका मिला है हमारे लिए बड़ा मोतबर है, और आपके सामने शेर पढ़ना हमें काफी लगती है, लेकिन जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अर्ज किया है। हम जाहिर शमसी साहब को फेसबुक पे जमाने से देख रहे हैं, लेकिन आज खुशकिस्मती है कि सामने देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। में इजाफा फरमाए, अपने खास लुत्फ करम में रखे मौला करीम पाक। बहुत अनायत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, इजाजत है जी। इरशाद।
इसका उन्वान है रंग। रंग। और सुनिए आप, हाथ जब भी लगे बहार के रंग, हाथ जब भी लगे बहार के रंग, जिंदगी में भरे हैं प्यार के रंग। खूबसूरत। हाथ जब भी लगे बहार के रंग, जिंदगी में भरे हैं प्यार के रंग। वाह। मैंने रखे हैं सब संवार के रंग, मैंने रखे हैं सब संवार के रंग, चैन के सुख भरे करार के रंग। मैंने रखे हैं सब संवार के रंग, चैन के सुख भरे करार के रंग। बहुत खूब है। तेरे दामन को सुर्खरू रखा, तेरे दामन को सुर्खरू रखा, अपने आंचल के सारे हार के रंग। बहुत अच्छा। बहुत दोबारा पढ़े शेर। सारे हार के। तेरे दामन को सुर्खरू रखा, तेरे दामन को सुर्खरू रखा, तेरे दामन को सुर्खरू रखा, अपने आंचल के सारे हार के रंग। वाह क्या कहने। शेर सुनिए, एक शेर सुनिए। लौट आओ के पेशतर इसके, लौट आओ के पेशतर इसके, धूल हो जाएं इंतजार के रंग। लौट आओ, क्या खूबसूरत शेर है। लौट आओ के पेशतर इसके, धूल हो जाएं इंतजार के रंग। मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं, मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं, तुमने देखे नहीं खुमार के रंग। देखे नहीं खुमार के रंग। अच्छा है भाई, अच्छा है। दोबारा एक दफा फिर सुनाइए। वाह वाह, जरूर। देखे नहीं खुमार के रंग। वाह। मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं, झांका नहीं, मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं, तुमने देखे नहीं खुमार के रंग। क्या जबरदस्त है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। साज खुद रक्स करने लगता है, साज खुद रक्स करने लगता है। क्या कहने। साज खुद रक्स करने लगता है, गुनगुनाते हैं जब सितार के रंग। गुनगुनाते हैं जब सितार के रंग। साज खुद रक्स करने लगता है, गुनगुनाते हैं जब सितार के रंग। मक्तार है। यास्मीन उसको पा लिया मैंने, यास्मीन उसको पा लिया मैंने, अपनी हस्ती के सारे वार के रंग। क्या उनका काफिया लाएंगे आप। वाह 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 वाह। क्या कहने। शुक्रिया। वाह वाह। यास्मीन उसको पा लिया मैंने, अपनी हस्ती के सारे वार के रंग। हाथ जब भी लगे बहार के रंग, जिंदगी में भरे हैं प्यार के रंग, रखे हैं सब संवार के रंग, चैन के सुख भरे करार के रंग। चैन के सुख भरे करार के रंग। बहुत खूबसूरत कलाम यास्मीन साहबा। बहुत नफासत और लताफत से पेश किया आपने। वाह बहुत। वो आपकी गजल है ना फूलों वाली, वो क्या है। गुलाब वाली। गुलाब वाली। गुलाब सदर साहब का हुक्म है तो सुनानी पड़ेगी। जी ये जरूर सुनाइए। गुलाब मुझे तो जरूर सुननी है, वैसे जान नहीं छूटेगी। बहुत जरूर सुनाइए। गुलाब मुझे इतने पसंद है कि मैं इतनी पेंटिंग्स बनाती हूँ, और बस मुझे फूलों में फूल गुलाब और एक बाद में नरगिस पसंद है। आप गुलाब सुनिए आप। ये मैं आपकी नजर करती हूँ सैयद साहब। मेरी खुशबख्ती। शाखे तलब पे झूमते गाते हुए गुलाब, शाखे तलब पे शाखे तलब पे झूमते गाते हुए गुलाब, पैगाम सुबह नूर सुनाते हुए गुलाब।
سامنے صبح نور سناتے ہوئے گلاب، آیا ہے اس کی بات پہ اس واسطے یقین، آیا ہے اس کی بات پہ اس واسطے یقین، لایا ہے اپنے ساتھ وہ آتے ہوئے گلاب۔ دوبارہ پڑھیں شعر۔ دوبارہ آیا ہے اس کی بات پہ اس واسطے یقین، لایا ہے اپنے ساتھ وہ آتے ہوئے گلاب۔ کیا بات ہے۔ ایسی مصورہ ہوں، غور سے سنیے اس کو، ایسی مصورہ ہوں جہاں بھر کی خوشبوئیں، ایسی مصورہ ہوں جہاں بھر کی خوشبوئیں مجھ کو عطا ہوئی ہیں بناتے ہوئے گلاب۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت شعر ہے کہ اس کو تو آپ مزید 2 دفعہ پڑھیے کم از کم۔ بہت صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایسی مصورہ ہوں، ایسی مصورہ ہوں جہاں بھر کی خوشبوئیں کیا کہنا کو عطا ہوئی ہیں بناتے ہوئے بے ساختگی ہے، کیا کہنا، واہ کیا بات۔ یہ جو میرے بدن میں ہے خوشبو گھلی ہوئی، یہ جو میرے بدن میں ہے خوشبو گھلی ہوئی، گزری ہے ایک عمر اگاتے ہوئے گلاب۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ یہ جو میرے بدن میں کیا حسب حال ہے، یہ جو میرے بدن میں ہے خوشبو گھلی ہوئی، گزری ہے ایک عمر اگاتے ہوئے گلاب۔ بہت خوبصورت شاعر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اب میں ہوں اور حلقہ خارہ ہے دوست، اب میں ہوں اور حلقہ خارہ ہے دوستو، ہمراہ لے گیا ہے وہ جاتے ہوئے، ہمراہ لے گیا ہے وہ جاتے ہوئے گلاب۔ اب میں حلقہ خارہ ہے دوستو، ہمراہ لے گیا ہے وہ جاتے ہوئے گلاب۔ اس نے تو آج بھی نہیں آنا ہے اس لیے، اس نے تو آج بھی نہیں آنا ہے اس لیے، دکھ کس قدر ہوا ہے سجاتے ہوئے گلاب۔ خوبصورت شعر، واہ واہ، دوبارہ پڑھیں شعر۔ کس قدر ہوا ہے سجاتے ہوئے گلاب، واہ واہ، دوبارہ پڑھیں شعر۔ کیفیات سے بھرا ہوا شعر ہے، دوبارہ جی ضرور۔ اس نے تو آج بھی نہیں آنا ہے اس لیے، اس نے تو آج بھی نہیں آنا ہے اس لیے، تو کس قدر ہوا ہے سجاتے ہوئے گلاب۔ واہ واہ، آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ رکھے ہوئے ہیں موسموں نے اس جفا کے ساتھ، رکھے ہوئے ہیں موسموں نے اس جفا کے ساتھ، آنکھوں سے دور آنکھوں کو بھاتے ہوئے گلاب۔ آنکھوں سے دور آنکھوں کو آنکھوں سے رکھے ہیں موسموں نے اس جفا کے ساتھ، آنکھوں سے دور آنکھوں کو بھاتے ہوئے گلاب۔ مکتار سے جانے اے یاسمین کہاں کھو کے رہ گئے، جانے اے یاسمین کہاں کھو کے رہ گئے، سوئی ہوئی مہک کو جگاتے ہوئے گلاب۔ جانے اے یاسمین کہاں کھو کے رہ گئے، سوئی ہوئی مہک کو جگاتے ہوئے گلاب۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ شاخے طلب پہ جھومتے گاتے ہوئے گلاب، پیغام صبح نور سناتے ہوئے گلاب، آیا ہے اس کی بات پہ اس واسطے یقین، لایا ہے اپنے ساتھ وہ آتے ہوئے۔ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ جی۔ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ صدر محفل اس غزل کو کیوں کہہ رہے ہیں بار بار۔ واہ واہ واہ، کمال ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت، واہ واہ واہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جی جی بہت اچھا، بہت شاندار کلام۔ بھائی حضور ایک عرض کر رہا ہوں کہ یاسمین صاحبہ کو ایک داد کے طور پر وہ جو ان کی پہلی غزل تھی پیار کے رنگ، جی 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 جی،
उस पे एक दो मिसरे में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जी ऐसे रंगों में ही न रंग जाओ, ऐसे रंगों में ही न रंग जाओ, तुम जो देखो दिले फिगार के रंग। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने, क्या अच्छा शेर। बहुत अच्छा राजेश, बहुत शुक्रिया मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहिबा, बहुत ही खूबसूरत कलाम और हर दिल इससे सरशार है आपकी जो यास्मीन साहिबा की गजल बहुत जबरदस्त, क्या कहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है शायरी जाहिद दिलों को मोम करती है, तो हम पत्थर दिलों में शायरी तकसीम करते हैं। अब हमने आपके लिए ये महफिल सजाई है, तो शम्मे महफिल आपके सामने है। मोहतरम जनाब जाहिद शमसी साहब, अब ये महफिल आपकी है, आप अपने कलाम से नवाजें। दुनिया उर्दू में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जाहिद शमसी। जी जी बिल्कुल, बेशक बेशक, मैंने बहुत ही मुख्तसर तारुफ पहले अर्ज कर दिया, तो अब मैं वक्त को मजीद बचाने के लिए आपके माशाल्लाह हमारी समाअत मैं ये अर्ज करूं कि जो इस वक्त दिली कैफियत हैं उनका अहाता करना भी मुमकिन नहीं है और उनका इजहार भी मुमकिन नहीं। एक सरशारी है जो हमारी महफिल में रक्स फरमा रही है, सरशारी है, एक कैफियत है जो हमारी महफिल को में रक्स भी फरमा रही है और महफिल को गरमा भी रही है। ऐसे आलम में मैं ये समझता हूँ कि कारवान शेर और सुखन की जितनी भी टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो बहुत अरसे से अदब की खिदमत, अदब की आबियारी में सरगर्म अमल है। और आज हमने 7 समंदर दूर सारे लोगों ने उनको किस तरह से यकजा किया, तो उस हवाले से हम जूम टेक्नोलॉजी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम सबको एक दूसरे के करीब कर दिया। तो जहाँ 7 समंदरों के फासले हायल नहीं हुए हमारे दरमियान, तो इस दुनिया की जमीन की सारी मिट्टी इस वक्त ऐसे है जैसे मरबूत होके एक जगह पे इकट्ठी हो गई है माशाअल्लाह। और ऐसे आलम में मुझे एक ख्याल सूझा है और मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा है, हमारा माहौल बहुत अच्छा है, हमारे इर्द गिर्द सफाई का एहतमाम है, हमने हर हवाले से अपने घरों को साफ और शफाफ रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मिट्टी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा वजूद है कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे पैरों के नीचे कहीं ना कहीं उसके जर्रात मौजूद है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा ना हो, मौजूद है बिल्कुल। ये इस बात का, ये जो अमर जो है वो इस बात का गम्माजी है कि जो जर्रात हमारे पांव तले इस वक्त मौजूद हैं उनका आसमान पर चमकते हुए सितारों के साथ भी कोई ना कोई ताल्लुक है। वाह। और वो ताल्लुक ऐन मुमकिन है कि वो इतना अहम हो कि वो जर्रात जो हमारे पैरों तले हैं वो आसमान के चमकते हुए सितारों से भी अफजल हो। कि आसमान के सितारों से भी अफजल हो, उनका किरदार कोई इतना अहम हो कि आसमान के सितारे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं माशाअल्लाह। ये ऐन मुमकिन है। जैसे आप रिड्यूस करते हुए चीज को कमजोर से कमजोर तर करते हुए एटम बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, और उसकी कुव्वत हम जानते हैं कि कितनी बड़ी कुव्वत बन जाती है, तो ये कहना बजा होगा कि इन जर्रात की कुव्वत हमसे पोशीदा है, गो हम इन पर पैर धरे बैठे। बिल्कुल। तो ऐसे आलम में ये बात समझ में आती है कि कायनात के मालिक ने इन जर्रात से लेकर पूरे कायनात का निज़ाम जो सजा रखा है, उस निज़ाम में हर एक तख्लीक का दूसरी तख्लीक से एक रिश्ता जोड़ रखा है। एक रिश्ते में, एक पैबंद में हम जो है मौजूद हैं। और ऐसे आलम में एक यूं कह लीजिए कि एक बॉन्ड है रिलेशनशिप का जो तमाम रिश्तों में मौजूद है। और उसको समझने के लिए बात कितनी आसान है कि हर जर्राए ज़हूर में कुर्बत के सिलसिले, हर जर्राए ज़हूर में कुर्बत के सिलसिले,
ہر سلسلے میں رشتہ پروردگار ہے. بہت خوبصورت بہترین رشتہ پروردگار. ہر ذرہ ظہور میں قربت کے سلسلے. بہت خوبصورت. یہ قربتیں ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے سفر کو آسان کر رکھا ہے اور کائنات کامیابی سے چل رہی ہے. ہر ذرہ ظہور میں قربت کے سلسلے، ہر سلسلے میں رشتہ پروردگار ہے. اور یہ بات ہمیں اس لیے بھی سمجھ آتی ہے رشتہ پروردگار کی. کیا خوبصورت رشتہ لے کے آپ ہاتھ پہ بیٹھے ہیں رانا صاحب. بہت لطف آیا. پرندوں سے واقعی بہت پیار ہے آپ کو. پرندے یہ دیکھیے نا کہ یہ پرندوں سے پیار اور ان سے باتیں کرنا یہ بہت ہی افضل کام ہے. پرندے مجھ سے ہر ایک دکھ بیان کرتے ہیں. پرندے مجھ سے ہر ایک دکھ بیان کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں میں ان کی زبان سمجھتا ہوں. بہت یہ شعر آپ کی بہت شکریہ شمسی صاحب، بہت شکریہ. جانتے ہیں کہ ہم جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتوں کا تقدس، جب ایک عالم کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اپنی نظر مرکوز کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے اس شعر کی شکل میں کہ ایک زیبائی تھی، تنہائی تھی، یکتائی تھی. یکتائی تھی. ایک زیبائی تھی، تنہائی تھی، یکتائی تھی. ایسے عالم میں کہیں کن کی صدا آئی. ایسے عالم میں کن کی صدا آئی. اور وہ کن کی صدا جیسے ہی آئی تو کائنات کی ہر شے تخلیق ہونا شروع ہوئی. تخلیق ہونا شروع ہوئی تو ایک سب سے اہم چیز وقوع پذیر ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ کائنات کی پہلی تخلیق نے جیسے ہی وجود بنایا تو اللہ جو خالق کائنات ہے، خالق اور تخلیق کے درمیان ایک رشتے نے جنم لیا. سب سے پہلی چیز میں کہوں گا کہ رشتہ کائنات میں تخلیق ہوا، اور اس لیے رشتوں کا تقدس بہت اہم ہے. اور آج کی اس محفل میں جس طرح آپ پرندے کو اپنی انگشت پر بٹھا کے بیٹھے ہیں، تو یہ رشتوں کے تقدس ہی کی علامت ہے کہ آپ کے پیچھے جتنے بھی رنگ ہیں، جتنا منظر ہے، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے، جو شگفتگی ہے، تو یہ سارا تاثر رشتوں کا تقدس دیتا ہے. بہت شکریہ. جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے جو کائنات کے مالک نے ہمیں دی ہے. اور ہم اس وقت اس محفل میں جس طرح سے بیٹھے ہیں اور شریک کار ہیں، تو یہ رشتوں کا تقدس ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، اور انتہائی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک شمسی بھائی یہ کاروان شعر و سخن کے جو محبت کرنے والے بشار ریحان اور حمیدی صاحب ہیں، انہوں نے مسافتوں کو غربت میں تبدیل کر دیا ہے. جی اسی لیے انہوں نے جو مسافتوں کو قربت میں تبدیل کیا. تو یہ ساری گفتگو اس پس منظر کے ساتھ جو ہے بالکل جو ہے نا وہ میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں قطعاً نہیں تھا کہ میں یہ گفتگو کرتا. مجھے کچھ اور یہ تو بہت قیمتی گفتگو آپ کی ہے جناب. بڑی عنایت. تو یہ رشتوں کے تقدس کا جو ہے اس کو مزید اس موضوع کو کسی اور محفل میں ہم آگے بڑھائیں گے. تو یہاں میں یہ عرض کروں کہ میں ان رشتوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ایک بہت ہی عزیز، ہمارے دلوں میں بسنے والے ایک انتہائی عظیم انسان ہم سے رخصت ہوئے، چند دن ہوئے، جنہیں عمر شریف کہتے ہیں. اور عمر شریف جو ہے ان کے ساتھ ہمارے ابھی بتا رہے تھے کہ آپ ان کا بھی بڑا تعلق رہا، ملاقاتیں رہیں. اور ابھی ہمارے محترم دوست کی زوجہ محترمہ بھی جون کے مہینے میں دنیا سے گئی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے اس محفل مشاعرہ میں ہم ان دونوں جو ہستیاں ہیں جو دنیا سے گئی ہیں، تو ان کا اظہار تعزیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، قدر آسان ہو، ان کے درجات بلند ہوں، ان کے تمام لواحقین اور تمام مقربین اور تمام شائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. خدا شمسی صاحب میں بھی عمر شریف صاحب کو 2 دفعہ مل چکا ہوں.
माशाल्लाह जी, आप जी खुशकिस्मत है। मोहसिन आपको बहुत बकाली अजीम साहब के घर इंसान में है। ना मुलाकात हुई जो लोगों के गमों में कहकहों में बदलने वाला इंसान है, वो अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। बहुत सही इंसान ये रिश्तों और मोहब्बत में ये एक बड़ी अहम बात है कि लोगों के गमों को में शरीक कार होना, उनके गमों को गायब हो गए। खुशियों में बदल देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी पहली गजल आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। समाअत फरमाइए। अता कीजिए। आप सब अहबाब ने कितना खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है, जिस तरह रूह को बालिदगी मुयस्सर आई है, जिस तरह एक सुकून मुयस्सर आया है, एक सरखुशी है जो चारों तरफ मौजूद है। और मैं यानी अभी एहसास हुआ है कि अभी तो चंद लम्हे पहले मुशायरा शुरू हुआ है, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि इतना वक्त गुजर गया और जो है वो शमा महफिल मुझ तक पहुंच गई है। तो मैं अर्ज करता हूँ पहली गजल कि फकीर शख्स का क्या है, क्या हुआ? फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। भाई मैं फकीर कहाँ शख्स गायब का हो क्या गया है, पता नहीं। कहीं पे बैठ गया। वाह अशर साहब आवाज आ रही है ना जी आप? जी जी बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। जी जी फकीर माशाल्लाह। शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। वाह जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया। बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया। तुम्हारे जिक्र ने ताकत ही छीन ली मुझसे। वाह वाह। तुम्हारे जिक्र ने ताकत ही छीन ली मुझसे। सो दिल पे हाथ रखा और वहीं पे बैठ गए। वहीं पे बैठ दिल पे हाथ रखा और वहीं पे बैठ गया। मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है। मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है। नहीं कहा है तो समझो नहीं पे बैठ क्या नहीं के तकरार का मजा है। वाह वाह क्या बात है। अता कीजिए जनाब शमसी साहब, अता कीजिए। मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है। नहीं कहा है तो समझो नहीं पे बैठ गया। अभी तो मैंने गिला भी नहीं किया तुमसे। अभी तो मैंने गिला भी नहीं किया तुमसे। अरे ये कैसा तुम्हारी जबी पे बैठ गया। पे बैठ गया। क्या बात है। और छुपा सका ना मेरा कत्ल दस्ते कातिल भी। छुपा सका ना मेरा कत्ल दस्ते कातिल भी। लहू निशान बना आस्ती पे बैठ गया। आंसू पे बैठ गया। लहू निशान बना आस्ती पे बैठ गया। और ये शेर खास तौर पर आप सबकी नजर है कि तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको। तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको। कोई गुमान जो मेरे यकीन पे बैठ गया। क्या क्या तुम्हारे राज है। वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत, बड़ी अनायत। तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको। वाह वाह। कोई गुमान जो मेरे यकीन पे बैठ गया। वाह वाह। और शेर समाअत फरमाई का मकता है कि मकान थक गया। मकान थक गया। मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर। मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर। वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठ गया। वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठ गया। मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर। वाह वाह वाह। वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठ गया। बहुत बहुत बहुत। मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर। वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया। एक और गजल आप सबकी रोशन पेशानियों की नजर करता हूँ। इरशाद इरशाद। लम्हा लम्हा
साथ रहेंगे मैं और तुम। क्या कहना। मैं ये जो यहाँ जो वादा कर रहा हूँ वो कारवाने शेर और सुखन से भी कर रहा हूँ और समंदर इंटरनेशनल से भी कर रहा हूँ। बेशक, बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ भाई, मेरी पेशिन गोई है इस गजल में जो लतीफ मजा देगी वो बाप। वाह 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 वाह, आप ऐसा ही होगा। अशर साहब को बड़ा मजा आ रहा है। सब कोई लम्हा लम्हा साथ रहेंगे मैं और तुम, क्या बात। बनकर ताजा फूल खिलेंगे मैं और तुम। क्या कहने। लम्हा लम्हा साथ रहेंगे मैं और तुम, बनकर ताजा फूल खिलेंगे मैं और तुम। इस जंगल में उर्ब तमाशे करता है। उर्ब तमाशे, जरा ये देखिए आप, जिस जंगल में उर्ब तमाशे करता है उस जंगल में साथ चलेंगे मैं और तुम। क्या कहने चमची साहब। उर्ब तमाशे करता है। इमेजरी जिस जंगल में उर्ब तमाशे करता है उस जंगल में साथ चलेंगे मैं और तुम। हम दोनों की आंखें छम छम बरसेंगी। हम दोनों की आंखें छम छम बरसेंगी, अपने अपने जाम भरेंगे मैं और तुम। अपने अपने जाम भरेंगे मैं और तुम। देखने वाला हमको एक महसूस करे। देखने वाला हमको एक महसूस करे। बस इतना सा काम करेंगे मैं और तुम। बहुत खूब। देखने वाला हमको एक महसूस करे, बस इतना सा काम करेंगे मैं और तुम। एक छोटी सी बात कहीं से आएगी, एक छोटी सी बात कहीं से आएगी और फिर उस पर खूब लड़ेंगे मैं और तुम। एक छोटी सी बात कहीं से आएगी और फिर उस पर खूब लड़ेंगे हम और तुम। हाँ, एक बात बताओ कौन समेटेगा। हाँ, एक बात बताओ कौन समेटेगा। हिज्र में टूट के जब बिखरेंगे मैं हाँ, एक बात बताओ क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। एक बात बताओ कौन समेटेगा। हिज्र में टूट के जब बिखरेंगे मैं और तुम। क्या बात है शमसी साहब, बड़ी मोहब्बत आपकी। और एक मक्ता समाज फरमाइएगा कि एक दूजे को बहुत सादगी से इजहार है इस गजल में। आप देखिए बहुत सादगी के साथ एक दूजे को जान बुलाएंगे जाहिद, एक दूजे को जान बुलाएंगे जाहिद, एक दूजे का नाम न लेंगे मैं और तुम। एक दूजे का नाम न लेंगे को जान बुलाएंगे जाहिद, खूबसूरत। दूजे का नाम न लेंगे मैं और तुम। लम्हा लम्हा साथ रहेंगे मैं और तुम, बनकर ताजा फूल खिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परिंदा कहाँ? बहुत खूबसूरत कलाम। अब मैं अगली गजल आपके परिंदे की नजर करना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर जी, बड़े गौर से सुन रहे हैं आपको शमसी साहब। ये आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी 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 जी। तो मैं आपके परिंदे की नजर कर रहा हूँ जी ये गजल। और आप तो बैठे हैं एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ फूल है आपके, लेकिन ये गजल जिस माहौल में लिखी गई है वो इसके बिल्कुल 180 जाविया दूसरी तरफ। यानी अब आप मुलाहिजा कीजिए तो जी, बुझे दरिया को जिंदा कर रहा, बुझे दरिया को, बुझे दरिया को जिंदा कर रहा हूँ, मैं सहरा में वजीफा कर रहा। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है।
मुझे दरिया को जिंदा कर रहा हूँ। आपकी एक बड़ी गाई भी हुई है एक गुलकार ने, बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। ये गुलाम अब्बास साहब ने बहुत गुलाम अब्बास साहब, मुझे दरिया को जिंदा कर रहा हूँ। मुझे दरिया को जिंदा न, ये गाई है उस्ताद अली रजा खान साहब ने। अली रजा उस्ताद बहुत खूबसूरत गाई। जी जी, उन्होंने बहुत सारी गाई है, लेकिन ये भी उस्ताद अली रजा खान साहब बहुत जी जी, वाह माशाअल्लाह। मुझे दरिया को जिंदा कर रहा हूँ, मैं सहरा में वजीफा कर रहा हूँ, खुदा मुझको अकेला लग रहा है, वाह वाह, खुदा मुझको अकेला लग रहा, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, मुझे जल्दी बहुत है इसलिए अब, मुझे जल्दी बहुत है, मुझे जल्दी बहुत है इसलिए अब, मैं इन सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। क्या डिक्शन है, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह सदियों को लम्हा कर रहा हूँ, सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अनायत, मैंने सुतूर देखिए इसको, मैंने सुतूर देखिए, वाह 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 वाह, क्या बहुत मोहब्बत, बड़ी अनायत, बहुत अनायत। आपकी पसंदीदगी मेरे लिए बहुत माने खेज है। सुभान अल्लाह। मुझे जल्दी बहुत है इसलिए अब, मैं इन सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर पर अपना साया कर रहा हूँ, शजर पर अपना साया कर रहा हूँ। बहुत है, बहुत मोहब्बत, बहुत बड़ा शेर है भाई, बड़ा शेर है, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर पर अपना साया कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। तुम नए दीवारे जाओ मैं तंग आकर, तुम नए दीवारे जाओ मैं तंग आकर, तुझे कल से दरीचा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो नए दीवारे जहाँ मैं तंग आकर, तुझे कल से दरीचा कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। और आप सब अहबाब की नुमाइंदगी करते हुए शेर है, और आप, मुझे मालूम है कि ये जो आपका खूबसूरत परिंदा है ये बिल्कुल पूरी दाद में शामिल है। ये की आवाज सुनाई, ये बिल्कुल दाद दे रहा है। वो जिस तरह रक्स शुरू किया है ना, आपके पीछे से घूम के वापस आएगा, खास हो रहा है। देखिए शेर बहुत पसंद आया है, और ये शेर जो है आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया था कि सुनाए दीवारे जहाँ मैं तंग आकर, तुझे कल से दरीचा कर रहा हूँ। तो ये शेर आप सबकी नुमाइंदगी है कि पैगंबर तो नहीं, शायर तो हूँ ना। वाह वाह जी वाह। पैगंबर तो नहीं शायर तो हूँ, वाह। पैगंबर तो नहीं शायर तो हूँ ना, ख्यालों को सहीफा कर रहा। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो शमशी भाई साया कर रहा हूँ, दोबारा वो शेर पढ़ जी, वो बड़ा आला शेर है। शजर शजर जल जाएगा सूरज के हाथ। वाह 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 वाह। शजर पर अपना साया कर रहा। बहुत नायाब शेर। मुझे जल्दी बहुत है इसलिए अब, मैं इन सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। खुदा मुझको अकेला लग रहा है, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ। क्या बात, बहुत खूब। पैगंबर तो नहीं शायर तो हूँ ना, ख्यालों को सहीफा कर रहा। वाह वाह वाह, क्या बात। और बता दो पत्थरों को आज जाहिर, बता दो पत्थरों को आज जाहिर, बता दो पत्थरों को आज जाहिर, मैं अपना आप शीशा कर रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बता दो पत्थरों, क्या कहने भाई पूरी मुकम्मल गजल जो है शेर फहमी की मुतकाजी है। वाह वाह वाह, आपका ये जुमला मेरे लिए सनद है और मुझे लिख कर भेज दीजिएगा।
वाह 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 वाह, बहुत कोई शक नहीं। बता दो पत्थरों को आज जाहिद, वाह मैं अपना आप शीशा कर रहा हूँ, शीशा कर सुभान रहा अल्लाह, हूँ। सुभान वाह वाह मुझे वाह, दरिया खूबसूरत को शेर है। जिंदा कर रहा हूँ, वाह क्या कहने, मैं क्या सहरा में वजीफा कर रहा हूँ, कर रहा है। बहुत खूब माशा- शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर पर अपना साया कर रहा साया क्या कर रहा हूँ। बहुत क्या खूब कहने, वाह, वाह। बहुत खूब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका मिजाज इजाजत देता है, महफिल का वक्त इजाजत देता है, तो एक आखिरी गजल मैं पेश कर दूं। जी जी, जी क्यों हमारे नहीं, बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल, जरूर। बिल्कुल। आगे यस सदर है, यस आप यस, जो मेरे सदारती गजल भी होनी है। सदारती गजल भी अभी होनी है इसके बाद। हाँ जी। आपके ज़ोक़े समात की नज़र है ये गजल, वरना जी, अमूमी इरशाद। तौर पर मैं इसे महफिलों में नहीं पढ़ता, हम्म, लेकिन आप जी, जी, सबके शुक्रिया। आप सबके अंदर शायरी से मोहब्बत और रग़बत को देखते हुए ये गजल पेश कर रहा हूँ। इरशाद। और आप इरशाद, समात इरशाद। फरमाइए, आप जी सबकी जी, नज़र इरशाद है, फरमाइए। आप सबके दिलों में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, और इस वक्त हम यकजा बैठे हैं इतने फासलों के बावजूद, उस रिश्ते की नजर है ये गजल। जी, इरशाद। अर्ज किया है कि ख्वाब सितारे होते होंगे, वाह, 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 वाह। आप सितारे होते ख्वाब हैं। सितारे होते होंगे, लेकिन आंखें रेत। आहा, वाह वाह, 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 वाह। वाह वाह वाह। ख्वाब क्या कहने? सितारे होते होंगे, लेकिन आंखें हाँ, रेत। दिन दरियाओं के हम जोली हैं, और रातें रेत। क्या वाह, बात, बातें हैं। वाह जी वाह, 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 वाह जी वाह। वाह। वेरी क्या लतीफ है ख्वाब ये। जबरदस्त। सितारे होते होंगे, लेकिन आंखें रेत। दिन दरियाओं के हम जोली हैं, और रातें रेत। एक फकीर ने मेरी जानिब देखा, और फिर मैं। वाह, एक फकीर ने मेरी जानिब देखा, और फिर और मैं। फिर मैं मट्टी की ढेरी की सूरत था, और सांसें रेत। वाह 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 वाह, शमसी साहब वाह वाह वाह। ये तो क्या फिर से कहने, पढ़िए, क्या बहुत कहने ही शमसी साहब, खूबसूरत। वाह, वाह, वाह। तुम सब वाह, प्लीज वाह, फिर वाह। से एक मुकर्रर। दोबारा फकीर पढ़ें। ने मेरी जानिब देखा, और फिर मैं। मट्टी की ढेरी की सूरत था, और सांसें रेत। वाह वाह, वाह, मैं सरसब्ज जजीरे जैसा था, पर दश्त हुआ। वाह, वाह। मैं सरसब्ज वाह। जजीरे जैसा था, पर दश्त हुआ। दस्त हुआ। बहुत उसने मुझसे इतना कहा था, तेरी बातें रेत। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात है। क्या वाह। ख्याल है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं सरसब्ज जजीरे जैसा था, पर दश्त हुआ। हुआ। उसने मुझसे इतना कहा था, तेरी बातें रेत। वाह वाह। और मोती टूटने लगते हैं, जब पत्थर बात करे। वाह जब पत्थर वाह, बात, वाह, वाह मोती वाह टूटने लगे। मोती टूटने लगते हैं, जब पत्थर जब बात पत्थर करे। बात करे। पत्थर बात करे। आईनों को दुख होता है, जब हम बोले रेत। वाह जी वाह, 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 वाह जी वाह वाह, वाह वाह वाह। जबरदस्त क्या जबरदस्त। खूबसूरत को है, तो बहुत पता उम्दा नहीं, है क्या शमसी साहब, तस्वीर वाह है। वाह वाह वाह। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। इतनी डेप्थ है आपकी मोती पोएट्री में, टूटने लगते हैं, जब वाह, पत्थर वाह, वाह। बात करें। बहुत आईनों खूब। को दुख होता है, जब हम बोले रेत। रेत। वाह देखिए वाह, ना, दिल शिकनी का तासुर इसमें देखिए, दिल शिकनी का क्या तासुर। वाह वाह वाह। क्या जी बात, जी क्या जी, यही तो इसकी बुनियाद है जी। वाह या वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, मोहब्बत। बहुत गहरा शेर, बहुत गहरा शेर। बहुत गहरा, मोती बहुत गहरा। टूटने लगते हैं, जब पत्थर बात करें। वाह आईनों वाह। को दुख होता है, जब हम बोले रेत। रेत, वाह वाह वाह। कभी कभी जी चाहता है कि खाली कमरे में। वाह कभी 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 हमीदी साहब देखिए आप, कभी 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 जी कभी चाहता है कि खाली पहले कमरे कमरे में में हम वाह। कागज पर अश्क बनाएं, और फिर लिखें रेत। हाय हाय वाह हाय वाह वाह। क्या कहने, क्या फिर से वाह पढ़िए, फिर से पढ़िए, वाह जी फिर से वाह। पढ़िए। शमसी वाह, साहब वाह। शेर दोबारा पढ़ें। वाह वाह जी वाह जी वाह। वाह ये वाह। बड़ा क्या कहने। सरल फरमाइए। बड़ा बहुत लुत्फ आ रहा। मोहब्बत। कभी कभी वाह। जी चाहता है कि खाली कमरे में। कभी कमरे कभी जी चाहता है कि खाली कमरे खाली में कमरे में। हम कागज पर अश्क बनाएं, और फिर लिखें रेत। रेत, रेत। वाह वाह। हाय हाय। वाह वाह।
ہم کاغذ پر اشک بنائے اور پھر لکھیں ریت. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ زاہد رات کی خاموشی میں کوئی کہتا ہے. زاہد رات کی خاموشی میں کوئی کہتا ہے. دانش وانش عقلیں وقلیں سوچیں ووچیں بات ہے. دوبارہ پڑھے جناب, یہ تو 2 دفعہ پڑھنے والا ہے. زاہد رات کی خاموشی میں کوئی کہتا ہے. زاہد رات کی خاموشی میں کوئی کہتا ہے. کیا مصرع ہے. دانش وانش عقلیں وقلیں سوچیں ووچیں ریت. اور میں 2 دفعہ, مجھے کہیں 100 دفعہ پڑھو زاہد تو میں 100 دفعہ شمشی صاحب ایک عرض سنیے میری. اس مٹی کے حوالے سے جس پہ آپ نے غزل پوری ماشاءاللہ بہت خوبصورت حسین غزل کہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مٹی سے ہم نے تم کو بنایا, اسی مٹی میں تم کو واپس لے آئیں گے اور اسی مٹی سے تم کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے. مٹی کی واہ واہ واہ, کیا اچھی غزل, واہ واہ زبردست, بڑی محبت بہت. اور یقین کیجیے میں نے آپ کی شاعری سننے, آپ سب دوستوں کا کلام سنا جس میں کمال کے خیالات تھے, بہترین اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہ مہمیز ہوا ہوں میں اس کلام کے, اس لیے میں نے یہ غزل جو ہے یہ پیش کی ہے. بڑا اچھا وقت گزرا, کمال کر دیا آپ نے. بہت اچھا لگا. بشارت ریحان اور حمیدی صاحب کی برکتیں ہیں. جی ان کی برکتیں, آپ کی محبت, آپ لوگوں کی محبت. واہ. اور آج کی ہماری اس محفل میں جہاں پوری کائنات موجود تھی, جس میں پرندے بھی تھے اور جس میں پھول بھی تھے, اور ایک محفل خوشبوؤں سے معطر تھی, تو اس محفل میں جو ہے وہ اسی لیے یہ شعر جو ہے یہ کہنا پڑا مجھے کہ زاہد رات کی خاموشی میں کوئی کہتا ہے. دانش وانش عقلیں وقلیں سوچیں ووچیں ریت. خواب ستارے ہوتے ہوں گے لیکن آنکھیں ریت. دن دریاؤں کے ہم جولی ہیں اور راتیں ریت. بہت شکریہ جی شمس صاحب, اتنی اعلیٰ پوئٹری آپ کی, اتنی خوبصورت, بہت لطف آیا. اور حمیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اشر صاحب اور آپ سب کا کلام اتنا خوبصورت تھا, یہ شام اتنی اچھی گزری کہ میں کیا بتاؤں. بھائی یاسمین صاحبہ آپ کے اشعار بھی بہت عمدہ تھے ماشاءاللہ. اپنے بہت بہترین اشعار سے نوازا, اور ایک کامیاب محفل میں ہم جو ہے ہم نے حاضری دی, اور ہم شکر گزار ہیں کاروان شعر و سخن کے, اس کی ساری ٹیم کے, خصوصی طور پر حمیدی صاحب کا میں بہت ہی ممنون ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفلیں آباد و شاد رکھے اور ہم سب پر اپنی خاص. یاسمین بخاری صاحبہ تو اپنی صورت شکل جیسے اچھے حسین شعر کہتی ہیں. شمسی صاحب یہ ترجمانی کر دی آپ نے. یہ شمسی صاحب یہ سب جو آپ کی جو شمولیت ہے, سارے جو مہمان تشریف لائے ان کی وجہ سے یہ محفل جو ہے اس میں اتنی رونق پیدا ہوئی ہے. یہ تو خاکسار سے لوگ ہیں, کسی کام کے نہیں. ہم دراصل تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے سننے کے لیے آتے ہیں. باقی ہم کس قابل ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسی محفلیں دوبارہ برپا کرنے کی سعادت دیتا رہے. آمین آمین. میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات کہیں اور اس کے بعد ہم اس محفل کو برخاست کرتے ہیں. جی بشارت صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے تو میں جناب زاہد شمسی صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری اس خوبصورت محفل کو وقت دیا اور بسعید صدر ہماری خواہش کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اسی طرح میں یاسمین بخاری صاحبہ کا, محترم میرے بہت ہی قابل احترام منیف اشر, سید منیف اشر ملیح آبادی صاحب, وہ خاص طور پہ وہ عموماً محفلوں میں نہیں جاتے لیکن میری ریکویسٹ پہ انہوں نے
یہ قبول کیا، ان کا بھی بڑا ممنون ہوں۔ میں اسی طرح ہمارے اس محفل میں آؤں گا جس میں یہ موجود ہوں گے۔ جی ضرور، یہ ہر وقت رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر ان کی میں آپ کو ویڈیو، جی ضرور ضرور، انشاءاللہ ہمارے محبوب دوست موجود ہوں گے تو ہم آئیں گے۔ بڑی نوازش، بہت گرم عنایت، مہربانی آپ لوگوں کی۔ جی سلمان اطہر صاحب کا بھی کیا آپ نے، بہت نوازش۔ جی بڑی محبت آپ کو زندگی دے جی، سلامت رکھے۔ جی سلمان اطہر صاحب کا بھی بہت دل سے، تہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ بھی عموماً زوم کی محفلوں میں نہیں آتے، یہ ٹی وی ریڈیو والے اور سٹیج والے شاعر ہیں، تو ان کے لیے بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا، خاص طور پہ میری درخواست پہ۔ اسی طرح ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ ہیں، نجمہ محبوب صاحبہ ہیں، بابر عطا صاحب ہیں، ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب ہیں، جناب مبشر شہزاد صاحب ہیں، اور ڈاکٹر منور کنڈے صاحب، وہ ہمارے رہنما بھی ہیں، ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ٹیم کا ممبر بھی ہیں، وہ ہماری ٹیم۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، وہ بھی ان کی محبتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ میں ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا۔ جناب رانا رزاق صاحب بہت مصروف شخصیت ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہماری محفل میں شرکت کی۔ ماشاءاللہ۔ افتخار راغب صاحب، ان کا بھی تہ دل سے ممنون ہوں۔ محترمہ جونا الزبیتھ صاحبہ سے بھی کا بھی تہ دل سے ممنون ہوں۔ تو میں بہت ہی آج سے ساری سے آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں، اور شکر گزار بھی ہوں آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو درخواست کرتا رہوں گا گاہے بگاہے انشاءاللہ۔ اپنے پرندے کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ زاہد بھائی مجھے امید ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی سید حنیف وگر ملیح آبادی سے ضرور واقف ہوں گے۔ جی یقیناً، جی بالکل یقیناً، جی بالکل۔ وہ ایک دفعہ جی میں سیالکوٹ میں تھا تو تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک شام ہم نے بنائی تھی۔ جی ماشاءاللہ، وہ تو دنیا میں ہر جگہ جاتے تھے ماشاءاللہ، غزل شاعر مرحوم، ان کا انتقال 2009 میں وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ سے چلے گئے، ان کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھا۔ وہ ایک بہت یادگار محفل تھی جس میں ہم بہت سارے دوست اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ شام بنائی تھی ہم نے۔ جی اور والد صاحب مرحوم ہمارے بڑے صاحب دیوان شاعر تھے، ان کا ایک شعر سن لیجئے زاہد بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہر ایک قدم پر اس لیے آواز دیتا ہوں، انہیں ہر ایک قدم پر اس لیے آواز دیتا ہوں، نہ جانے کس قدم پر موت کا پیغام آ جائے۔ منیف بھائی آپ سے درخواست کروں گا، محفل تو درخواست ہو گئی، محفل کے بعد میں اگر اجازت دیں تو ایک آپ کا بہت خوبصورت شعر ہے جو آپ نے بیٹے کے لیے لکھا تھا، مجھے بہت پسند ہے وہ، اگر عنایت کر دیں تو۔ بس دل میں نہا رکھا ہے، دل میں نہا رکھا ہے۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہ اشر تیرا غم ہے تو بڑا، نہیں اشر تیرا غم اتنا بڑا ہے مگر اے دوست، اشر تیرا غم اتنا بڑا ہے مگر اے دوست، جو صبر کا احسان ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہت بڑا شعر۔ میرا جوان بیٹا زاہد بھائی، میرا جوان بیٹا 28 سال کا جو پائلٹ تھا، خراب اور اچھے موسم میں جہاز اڑاتا رہا، کچھ نہیں ہوا، اور ہمارے ساتھ وہ ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت ہی نیک، بہت ہی اچھا بچہ تھا، ہیرا تھا وہ ہمارا، 4 بچوں میں۔ جی آپ کا صاحبزادہ ہو تو یقیناً وہ ایک انمول بچہ ہوگا۔ بس لیکن اللہ زاہد بھائی، اصل میں یاسمین صاحبہ، لوگ سر ٹکرا کے اپنا دیوار سے ختم ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ صبر پہلے نہ اتار دے۔ جی کیا اچھا شعر ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ شعر دوبارہ کہنے کی جسارت کروں، میں یہ عرض کروں کہ راضی بر رضائے الہی رہنا ہماری بنیادی ذمہ داری۔